Myself, C.H. Lingamaya, lecturer in economics, Government Degree College, Kamareddy. Today I am going to explain the cost curve analysis. In that cost curve analysis, short-run cost curves and as well as long-run cost curves. So generally, under the price determination, we must be getting the knowledge comes from the short-run cost and long-run cost curves. So the cost curve analysis, it will be useful for the determination, the price determination of under perfect competition as well as imperfect competition. So cost curves is most useful for the price determination. So generally, before we were discussed about cost concepts of cost. So in that concepts we were discussed like total cost, so total fixed cost, total variable cost, average total cost, average fixed cost, and average variable cost, and total cost as well as marginal cost. So these are all the components of the all the concepts we have given in this slide. So generally the total cost has two parts. One is total fixed cost and total variable cost. So in the initial there are 9 rows are there. The first row is the quantity of output, that is Q, and the second one is total fixed cost, that is మొత్తం స్థిర వ్యయం, total variable cost మొత్తం చర వ్యయం. సో మొత్తం స్థిర వ్యయం మొత్తం చర వ్యయం కలిపితే మొత్తం మొత్తం వ్యయం వస్తుంది. మొత్తం వ్యయం నుండి ముఖ్యంగా యావరేజ్ total cost has two parts. One is average fixed cost, average variable cost, సగటు స్థిర వ్యయము, సగటు చర వ్యయం, అదేవిధంగా ఉపాంత వ్యయం. సో ఈ రకంగా మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యయాలన్నింటినీ ఒకే టేబుల్లో మనం ఒకే షెడ్యూల్లో మనం చూస్తాం. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం చూసాం. సో జనరల్లీ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, for example, the cost of production, how it will be increasing. So here is there are two cost curves are there. One is total cost curve and second one is total variable cost. So in the x-axis the output and y-axis is total cost curve as well as variable cost. So TC and FC. So the total cost curve will be starts from 10. And total variable costs starts from 0. Yesterday we were discussed about concepts of cost. So the output has to be increasing. It is based on only total variable cost. It is not based on the total fixed cost. So the total cost has to be increased. It is based on the total variable cost. So according to total variable cost, so the output has to be increased, the output has to be decreased when the total variable cost has to be reduced. So it is based on the total variable cost, then only we are going to get more output, then only we are going to get less output. So ఒక సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తి పెరగాలన్నా తగ్గాలన్నా ఆ సంస్థ యొక్క మొత్తం చర వ్యయాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. మొత్తం చర వ్యయము పెరగడం వల్ల మొత్తం వ్యయం పెరుగుతుంది. మొత్తం స్థిర వ్యయముతో సంబంధం, ఉత్పత్తి ప్రారంభించడానికి సంబంధం లేనటువంటి వ్యయం మొత్తం స్థిర వ్యయం. ఉత్పత్తి ప్రారంభం కాకముందు చేసే వ్యయాన్ని మొత్తం స్థిర వ్యయం అంటాం. కాబట్టి మొత్తం స్థిర వ్యయంతో ఉత్పత్తి
పెరగదు, ఉత్పత్తి మారదు, ఉత్పత్తి తగ్గదు. కాబట్టి మొత్తం చర వ్యయం మారినప్పుడు మాత్రమే ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది అనేది మొత్తం చర వ్యయం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కర్వ్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు రెడ్ కలర్ curve and black color curve is total cost curve. So the total cost curve is upper portion and the total variable cost is lower. It will be starts from 0. So the total variable cost it will be starts from origin and the total cost it will be starts from 10. So here is we can understand another diagram. The cost of production has given the table. According to the table, so we can draw near about 4 diagrams. So generally the first diagram is belongs to AFC curve. So average fixed cost. So average fixed cost will start from 10 to up to 1 or less than 2. So it will be starts from like the AFC curve should be rectangular hyperbola. So లంబాతి పరావళి ఆకారంలో ఉండే రేఖ సగటు స్థిరవ్యయ రేఖ, దాన్ని ఏఎఫ్సి కర్వ్ అంటాం. అదేవిధంగా ఏబిసి, సో ద యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ కర్వ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏబిసి. సో మొత్తం సగటు చర వ్యయం కంటే సగటు చర వ్యయం తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి టేబుల్లో చూసిన విధంగా అది ఏటీసీ కంటే ఏబిసి కింద ఉంది. సో ఈ 3 రేఖల నుండి ఎంసీ మార్జినల్ కాస్ట్ కర్వ్ అనేది ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 5 to 8. సో ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ లైక్ 5 to 8. ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. సో లైక్ ఇట్ విల్ బి యూ షేప్. సో ఈ రకంగా ఉత్పత్తి వ్యయంలో ముఖ్యంగా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాలంటే వ్యయం చేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యయానికి సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణలో వ్యయ రేఖలు సో ఆల్మోస్ట్ ఎంసీ కర్వ్ అండ్ ఏబిసి కర్వ్ అండ్ ఏటీసీ కర్వ్, దీస్ 3 curves are almost U shaped and only AFC is belongs to rectangular hyperbola. సో అది మనకు ఎక్కువగా రెక్టాంగిల్ అంటే లంబాతి పరావళి ఆకారంలో ఉంది. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ యావరేజ్ అండ్ మార్జినల్ కాస్ట్. సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ యావరేజ్ కాస్ట్ అండ్ మార్జినల్ కాస్ట్. సో జనరల్లీ సగటు వ్యయము ఉపాంత వ్యయముల మధ్య సంబంధం ఏ విధంగా ఉంటుంది? జనరల్గా మనకు ఎనీ ఎగ్జామినేషన్, సో semester at the end of the semester examination, one of the foremost important question is the relation between AC and MC. We can call AC and MC. AC is nothing but average cost and MC is nothing but marginal cost. సగటు వ్యయము ఉపాంత వ్యయముల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉంటుంది అంటే, when AC falls immediately MC also falls, but MC is lower than AC. సో మనకి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో మనకు కనిపిస్తుంది AC and MC both are starts from like AC will be starts from 10 and MC will be starts from 5. So both are reducing or both are falling. So AC and MC are following, but MC is lower than AC. So రెండు తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు, ఏసీ ఎంసీలు తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంసీలోని తగ్గుదల కన్నా ఏసీలోని తగ్గుదల ఎక్కువగా ఉంది. ఎంసీలోని తగ్గుదల ఏసీలోని తగ్గుదల ఎంసీలోని తగ్గుదల కన్నా ఏసీలోని తగ్గుదల తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి ఏసీ కర్వ్ కంటే ఎంసీ కర్వ్ కింద నుంచి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. బట్ వేరాజ్ ఏటీసీ కర్వ్ పైన ఉంది. సో అది మొదటి పాయింట్గా మనం గమనించవచ్చు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏసీ ఎంసీలు తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంసీ లోయర్ దాన్ ఏసీ, అంటే ఏసీలోని తగ్గుదల కన్నా ఎంసీలోని తగ్గుదల తక్కువగా ఉంది అనేది మనకు దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే వెన్ ఏసీ increases as well as MC also increases, but MC is higher than AC. So
ఏసీఎంసీలు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏసీఎంసీలు పెరుగుతున్నప్పుడు ఏసీలోని పెరుగుదల కన్నా ఎంసీలోని పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది. సెకండ్ పాయింట్ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే రెండు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏసీలోని పెరుగుదల కన్నా ఎంసీలోని పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉంది అనేది, తగ్గుతున్నప్పుడే ఎంసీ తగ్గుదల ఎక్కువ ఉంటుంది, పెరుగుతున్నప్పుడు ఎంసీలోని పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది స్పెసిఫిక్గా రెండో పాయింట్గా మనం రెండవ అంశంగా రెండవ రిలేషన్గా చెప్పుకోవచ్చు. మూడవది ఏసీ తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు వెన్ ఏసీ విల్ బీ ఫాలింగ్ ఇట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆల్మోస్ట్. ఏసీ తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంసీ రేఖ మినిమం పాయింట్ నుంచి ఖండిస్తుంది. ఎంసీ రేఖ మినిమం పాయింట్ నుంచి కనీస బిందువు నుంచి ఖండిస్తుంది. ఏసీ తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంసీ కనీస బిందువు నుంచి ఖండిస్తుంది. కనీస బిందువు దాటిన తర్వాత ఎంసీలోని పెరుగుదల ఏసీలోని పెరుగుదల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనకు దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. ఇది ద రిలేషన్ బిట్వీన్ యావరేజ్ కాస్ట్ అండ్ మార్జినల్ కాస్ట్. సగటు వ్యయము మరియు ఉపాంత వ్యయం మధ్య సంబంధం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ముఖ్యంగా 4 పాయింట్స్తో రేఖలను బట్టి ఆ ఏసీఎంసీ రేఖలను బట్టి మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ వై షార్ట్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఈజ్ యూ షేప్డ్. సో షార్ట్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఎస్ఆర్ఏసి ఎందుకు యూ షేప్లో ఉంటుంది? షార్ట్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఎందుకు యూ షేప్లో ఉంటుంది అంటే ముఖ్యంగా ఒక 2 అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. సో సగటు స్థిర వ్యయము సగటు చర వ్యయాన్ని బట్టి వాటి మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని బట్టి మనకు యూ షేప్లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సగటు స్థిర వ్యయము మరియు సగటు చర వ్యయము రెండింటి మధ్య సంబంధాన్ని బట్టి యూ షేప్లో ఉంటుంది అనేది మొదటి అంశం. రెండవది అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్. సో లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్. సో చరానుపాతాల సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని యూ షేప్లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ 2 ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మనం చెప్పవచ్చు. రెండవది లాంగ్ రన్ కాస్ట్ అవుట్పుట్ రిలేషన్షిప్. సో లాంగ్ రన్ కాస్ట్ మరియు ఉత్పత్తికి మధ్య అంటే దీర్ఘకాలిక వ్యయము మరియు ఉత్పత్తి మధ్య సంబంధం ఎలా ఉంటుంది అనేదాన్ని మనం పరిశీలిస్తే అబ్సల్యూట్లీ మనకు ఇన్ ది లాంగ్ రన్ there is no fixed factors of production, hence there is no fixed cost. సో దీర్ఘకాలంలో వ్యయాలన్నీ కూడా స్థిర వ్యయాలు చర వ్యయాలు అనేవి ఉండవు. అంటే స్థిర వ్యయాలు గాను చర వ్యయాలు గాను క్లాసిఫికేషన్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. సో దీర్ఘకాలంలో ఉండే వ్యయాలన్నీ కూడా చర వ్యయాలే అవుతాయి. అప్పుడు మనకు ఈవెన్ ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సో జనరల్లీ ల్యాండ్, బిల్డింగ్, మిషనరీస్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్. భూమి, భవనాలు, యంత్రాలు మొదలైనవన్నీ కూడా మనం స్వల్పకాలంలో స్థిర వ్యయాలు అంటాం, స్వల్పకాలంలో చర వ్యయాలు అని పిలుస్తాము. సో వెరాజ్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్ పీరియడ్ దెర్ వాస్ నో క్లాసిఫికేషన్ లైక్ దట్ ఈస్ like fixed factors and variable factors. So we are doing some fixed cost and as well as we are doing some variable cost. But in the long run, we doesn't mean like there was no fixed cost and there was no variable cost. So in the long run period, all the costs are variable costs. ఎందుకు మనం దీర్ఘకాలంలో అన్ని వ్యయాలు చర వ్యయాలుగా మనం ఎందుకు అనుకుంటామంటే మోర్ దాన్ 10 years, 10, 20 years, 30 years or 50 years అట్లా ఉన్నప్పుడు ఒక మోర్ దాన్ 10 years కాలాన్ని మనం దీర్ఘకాలం అంటాం. కాబట్టి దీర్ఘకాలంలో ముఖ్యంగా కీన్స్ ఒక మాట అంటాడు, ఇన్ ది లాంగ్ రన్ వీఆర్ ఆల్ డెడ్. దీర్ఘకాలంలో మనకు వీ కెన్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ అకార్డింగ్ టు డిమాండ్. వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్. స్వల్పకాలంలో వస్తువులను డిమాండ్కి తగిన విధంగా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయలేకపోవచ్చు, కానీ దీర్ఘకాలంలో మనం వస్తువులను డెఫినెట్గా
అనుకున్న మేరకు మనం ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే దీర్ఘకాలంలో వ్యయాలన్నీ కూడా చెరవ్యయాలు అవుతాయి. కాబట్టి చెరవ్యయాలలో ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలంలో ఉండే వ్యయాలన్నీ కూడా చెరవ్యయాలు అవుతాయి. సో చెరవ్యయాలను ఎందుకు చెరవ్యయాలు అవుతాయంటే దీర్ఘకాలంలో మోర్ దాన్ 10 years ఉండేటటువంటి కాలాన్ని మనం దీర్ఘకాలం అంటాం. దీర్ఘకాలంలో ముఖ్యంగా ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి భూమి కానీ, భవనాలు కానీ, యంత్రాలు కానీ మొదలైనవన్నీ కూడా మార్చుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉండే కాలం కాబట్టి సో దీర్ఘకాలంలో డెఫినెట్గా ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి ఉండవు. అందుకే దెర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్న. ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ లేనప్పుడు అంటే స్థిర భూమి, భవనాలు, యంత్రాలు మొదలైనటువంటి అవి లేనప్పుడు వాటికి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఉండదు. అందుకే ద లాంగ్ రన్ డ్యూరింగ్ విచ్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ వేరియబుల్. జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ మీ దట్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్, డ్యూరింగ్ ది లాంగ్ రన్ all the inputs are variable. Even land, building, machinery also we can call like variable costs. So in the short run variations in output are possible up to extent plant size permit. Yes, in the long run మన దీర్ఘకాలంలో మనం ప్లాంట్ సైజును ఎక్స్పాన్షన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ప్లాంట్ సైజును ఎక్స్పాన్షన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఎంప్లాయీస్ను ఎక్స్పాన్షన్ చేయొచ్చు. తర్వాత దీర్ఘకాలంలో మనం ఏ మేరకు డిమాండ్ చేయాలంటే ఆ మేరకు సప్లైని కూడా పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీర్ఘకాలంలో ఉండే వ్యయాలన్నీ కూడా చెరవ్యయాలు అవుతాయి. కాబట్టి చెరవ్యయాలను ఎంత మేరకు మార్చడానికైనా అవకాశం ఉండే కాలం సో దీర్ఘకాలం. అందుకే దీర్ఘకాలానికి కాస్ట్కు మరియు ఉత్పత్తికి ఆ రకంగా సంబంధం ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్లో ద లాంగ్ రన్ టోటల్ కాస్ట్ ఇట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ది మినిమమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్. సో మనకు డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అనేది సో దట్ లాంగ్ రన్ టోటల్ కాస్ట్ అనేది మనకు చివర్లో కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ షార్ట్ రన్ టోటల్ కాస్ట్, షార్ట్ రన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, షార్ట్ రన్ వేరియబుల్ కాస్ట్. సో ఈ మూడింటిని కలిపి లాంగ్ రన్ టోటల్ కాస్ట్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. సో ఆల్ ది కాస్ట్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. ఫైనలీ లాంగ్ రన్ టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఫైనల్లీ LTC is the best means here is LTC's final long run total cost అని చెప్పేసి మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తే మనకు long run average total cost. Here is a long run average total cost, that is SCAC1, SCAC2 and SCAC3. Here is the first diagram have given 3 short run average cost curves, and under the 3 short run cost curves it will be includes here long run average cost curve. So long run average cost curve is known as planning curve or envelope curve. LAC is known as envelope curve. LAC is known as a saucer curve. LAC is known as a ship curve. LAC is known as a spoon curve. So LAC is known as planning curve. So LAC has many names or includes. So why it will be includes? All the short run cost curves are includes at one curve, that is LAC, long run average cost curves. సో ఇక్కడ దీర్ఘకాలిక సగటు వేరేక యూ షేప్లో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే స్వల్పకాలిక సగటు వేరేకల కనీస బిందులను కలుపుతూ గీసినటువంటి రేఖనే దీర్ఘకాలిక సగటు వేరేక అంటాం. సో దీర్ఘకాలిక సగటు వేరేక
అన్ని రేఖలను కలుపుతూ ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రణాళిక రేఖ ఆకారం అంటాం. అదేవిధంగా షిప్ ఆకారంలో పడవ ఆకారంలో ఉంటుంది అంటాం. అదేవిధంగా కప్పు ఆకారంలో ఉంటుంది అంటాం. అదేవిధంగా సాసర్ ఆకారంలో ఉంటుందంటాం. అదేవిధంగా ఎన్వలప్ ఆకారంలో ఉంటుంది అంటాం. సో రకరకాలైన పేర్లతోని దీర్ఘకాలిక సగటు వేరేకను మనం పేర్కొంటాం. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సగటు వేరేక యు ఆకారంలో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే, సో వ్యయం తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రతిఫలాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో వ్యయము కనీసమైనప్పుడు ప్రతిఫలాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. వ్యయం పెరుగుతున్నప్పుడు ప్రతిఫలాలు తగ్గుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సగటు వేరేక యు ఆకారంలో ఉండడానికి ప్రతిఫలాల సూత్రమే ముఖ్యమైనటువంటి కారణం అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా మనం చరానుపాతాల సూత్రం చూసినప్పుడు లేదా దీర్ఘకాలిక తరహానుసరించి ప్రతిఫలాల సూత్రం చూసినప్పుడు ఆ సూత్రాలను మనకు దీర్ఘకాలిక సగటు వేరేకలో ప్రతిఫలాలు ఎప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటాయి, ప్రతిఫలాలు ఎప్పుడు స్థిరమవుతాయి, ప్రతిఫలాలు ఎప్పుడు క్షీణిస్తాయి అనే దానికి వ్యయాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. వ్యయం తగ్గుతూ ఉంది అంటే ప్రతిఫలాలు పెరుగుతాయని, వ్యయం స్థిరమవుతే ప్రతిఫలాలు స్థిరమవుతాయని, వ్యయం పెరుగుతూ ఉంటే ప్రతిఫలాలు తగ్గుతాయని చెప్పేసి మనకు దీర్ఘకాలిక సగటు వేరేక ద్వారా అర్థమవుతుంది. సో ఓవరాల్గా చెప్పాలి అంటే స్వల్పకాలిక సగటు వేరేకలను కనీస బిందువులను కలుపగా వచ్చినటువంటి రేఖనే దీర్ఘకాలిక సగటు వేరేక అంటాం. సో షార్ట్ రన్ కాస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్ రన్ కాస్ట్ మనకు దీంట్లో మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ లాంగ్ రన్ మార్జినల్ కాస్ట్, సో మీకు కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్లో చూసినప్పుడు సో షార్ట్ రన్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా లాంగ్ రన్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఉంటుంది. సో వేరెవర్ ద మార్జినల్ కాస్ట్ విల్ బి లైక్ యూ షేప్ లైక్ దిస్. ఈవెన్ షార్ట్ రన్ మార్జినల్ కాస్ట్ కానీ లాంగ్ రన్ మార్జినల్ కాస్ట్ కరువు కానీ మనం ఈ విధంగా చూడవచ్చు. సో ద చేంజ్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. సో దీర్ఘకాలంలో మనకు దీర్ఘకాలిక ఉపాంత వ్యయాన్ని చూసినప్పుడు ఉత్పత్తిని కానీ సేవలను కానీ ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి పరిమాణంలోని మార్పును బట్టి సో దీర్ఘకాలిక ఉపాంత వ్యయం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో అన్లైక్ ద షార్ట్ రన్ ఇన్ విచ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, దెర్ ఆర్ నో ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్. ఇంతకుముందుకే మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో దీర్ఘకాలంలో ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ అనేటివి ఉండవు. దీర్ఘకాలంలో ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ అనేటివి ఉండవు. డెఫినెట్గా దీర్ఘకాలంలో ఉండే వ్యయాలన్నీ కూడా చెరవ్యయాలు అవుతాయి కాబట్టి సో దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం చెరవ్యయాలు అవుతాయి. దిస్ మీన్స్ ద లాంగ్ రన్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఇన్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్స్. సో దీర్ఘకాలంలో వ్యయాలన్నీ కూడా చెరవ్యయాలు అవుతాయి కాబట్టి సో ఉపాంత వ్యయాన్ని బట్టి కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ మారేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో వై ద లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఈజ్ యూ షేప్డ్. సో దీర్ఘకాలిక సగటు వేరేక ఎందుకు యూ షేప్లో ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనం దీంట్లో ఉన్న అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఎస్ తప్పనిసరిగా మనకు ఎకనామీస్ ఆఫ్ స్కేల్ సో ఆదాలు తరహానుసరించే ఆదాలు అంటాం. ఒకటి లేబర్ ఎకానమీస్, టెక్నికల్ ఎకానమీస్, ఇన్వెంటరీ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్, ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద డిసెకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్, అన్వైడ్లీ మేనేజ్మెంట్, కోఆర్డినేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ a challenge as a firm size increases. సో మనకు యూ షేప్లో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే తరహానుసరించే ఆదాల్లో ముఖ్యంగా శ్రామిక ఆదాలు, సాంకేతిక ఆదాలు, తర్వాత ఇన్వెంటరీ ఆదాలు అని చెప్పేసి 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా శ్రామిక ఆదాలు అంటే ఒక సంస్థ మీరు ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్, ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీ చదువుకునేటప్పుడు కొన్ని అంశాలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఒక సంస్థ ఎక్కడ ప్రారంభించబడాలి, ఎక్కడ సంస్థను ప్రారంభించాలి, సంస్థను ఎక్కడ కేంద్రీకృతం చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఎక్కడైతే శ్రామికులు నైపుణ్యం కలిగినటువంటి స్కిల్డ్ లేబరర్స్ ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ శ్రామికులను వినియోగించడం ద్వారా ఆ సంస్థకు ఎక్కువగా ఆదాలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా
టెక్నికల్ ఎకానమీస్. సో టెక్నికల్ ఎకానమీస్ అంటే సర్వసాధారణంగా సాంకేతిక ప్రగతి ద్వారా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి సాంకేతిక ఆదాయాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇన్వెంటరీ ఎకానమీస్. సో ఇన్వెంటరీ ఎకానమీస్ అంటే ముఖ్యంగా వస్తువుల యొక్క అంటే ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క పరిమాణాన్ని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించడం ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆదాయాలను మనం ఇన్వెంటరీస్ ఆదాయాలు అంటాం. తర్వాత డిసెకానమీస్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అన్వైడ్లీ అంటే ఎక్కువ మంది మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎక్కువ భాగస్వామ్యంలో ఎక్కువ మంది ఉండటం వల్ల మొదట్లో ఉన్నటువంటి ఎఫెక్ట్నెస్, మొదట్లో ఉండేటువంటి ఎఫిషియన్సీ కొంతకాలం తర్వాత కోఆర్డినేషన్ అండ్ కోఆపరేషన్ అనేది తగ్గిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కోఆర్డినేషన్ అండ్ కోఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో ఛాలెంజింగ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫర్మ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందేమో కానీ ఉత్పత్తి పరిమాణం క్షీణించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా అంతర్గత ఆదాలు డిసెకానమీస్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనకు డిసెకానమీస్ లేకపోతే ఎకానమీస్ అనేవి ఎట్లా ఉంటుందనేది మనం టాపిక్ను చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్? Economies of scale are the cost advantages that a business obtained due to expansion. సో ఒక సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తి సైజును పెంచడం వల్ల, ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని పెంచడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఆదాలను మనం ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటాం. సంస్థ కానీ పరిశ్రమ కానీ వాటి యొక్క సైజును అంటే ఇక్కడ బిజినెస్ obtains that due to expansion. So business size has to be expanded, then we are going to get economies of scale. So when economists are taking about economies of scale, they are usually taking about internal economies of scale. These are the advantages gained by an individual firm by increasing its size, having larger or more plants. So ఒక సంస్థ ముఖ్యంగా సంస్థ ఎట్లాంటి ఆదాయాలను పొందుతుంది, ఏ సందర్భాల్లో ఆదాయాలను పొందుతుంది అనుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా వైయక్తిక సంస్థను తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క సైజును కానీ లేకపోతే ప్లాంట్ సైజును కానీ లేకపోతే ప్రొడక్షన్ సైజును కానీ పెంచడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఆదాయాలను మనం ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకు ఈ స్లైడ్లో మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటున్నాం. సో జనరల్లీ మనకి ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అని దెర్ ఆర్ టూ పార్ట్స్ అబౌట్ ది ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. సో ఫస్ట్ వీ కెన్ టేక్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. సో lower long run average costs resulting from a firm grown in size. సో మీకు తెలుగులో మనం మాట్లాడితే సంస్థ ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని పెంచడం వల్ల వచ్చే ఆదాయాలను లేదా సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తి సైజును పెంచడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఆదాయాలను మనం సంస్థకు లభించే ఆదాయాలను, సంస్థ ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని పెంచడం వల్ల వచ్చే ఆదాయాలను అంతర్గత ఆదాయాలు అంటారు. సో అంతర్గత ఆదాయాలు అంటే ఒక సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని పెంచడం వల్ల వచ్చే ఆదాయాలను అంతర్గత ఆదాయాలు అంటారు. బహిర్గత ఆదాయాలు అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటాం. లోయర్ లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఇండస్ట్రీ గ్రోయింగ్ ఇన్ సైజ్. ఒక పరిశ్రమ ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని లేదా ఉత్పత్తి సైజును పెంచడం వల్ల వచ్చే ఆదాయాలను ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటారు. సో ఇక్కడ సంస్థకు ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే సంస్థ యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడం వల్ల లభించే ఆదాయాలను అంతర్గత ఆదాయాలు, పరిశ్రమ యొక్క ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని లేదా సైజును పెంచడం వల్ల వచ్చే ఆదాయాలను బహిర్గత ఆదాయాలు అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. సో ఇక్కడ మనకు టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్? సో అంతర్గత ఆదాయాలకు సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వన్ బై వన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ బయింగ్ ఎకానమీస్. సో కొనుగోలుదారులు ఎక్కువ మొత్తంలో ఆదాయాలను ఎప్పుడు పొందుతారు? ఒక సంస్థ ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని పెంచడం వల్ల ఆ సంస్థ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గినప్పుడు, ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు ఆ సంస్థ వస్తువుల యొక్క ధరలు తక్కువగా విధించడం వల్ల
కొనుగోలుదారులు ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తారు కాబట్టి సో కొనుగోలుదారులు ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేయడం వల్ల కొనుగోలుదారులకు కూడా ఆదాయాలు లభించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకే దానిని బయింగ్ ఎకానమీస్ అంటాం. సో కొనుగోలు ఆదాయాలు అంటాం. సో కొనుగోలుదారులు ఎప్పుడు కూడా మీకు తెలుసు డిమాండ్ ప్రిన్సిపల్, ధర తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ కొంటారు, ధర ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తక్కువ కొంటారు. కాబట్టి సో టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్లో బయింగ్ ఎకానమీస్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. రెండవది సెల్లింగ్ ఎకానమీస్. సో సంస్థ లేదా పరిశ్రమలు, ముఖ్యంగా సంస్థలు, ముఖ్యంగా మనం ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సంస్థలు ఆ సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని లేదా సైజును పెంచడం వల్ల ఉత్పత్తి ఎక్కువగా పెరుగుతుంది, వ్యయం యావరేజ్ కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఉత్పత్తి ఎక్కువ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ధర తక్కువగా విధించినప్పటికీ ఎక్కువ అమ్మకాలు పెరుగుతాయి. సో ఎక్కువ అమ్మకాలు పెరగడం వల్ల ఎక్కువ లాభాలు ఆర్జించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకే అమ్మకాల యొక్క ఆదాయాలు అంటాం, వాటిని సెల్లింగ్ ఎకానమీస్ అంటాం. మేనేజర్ల ఎకానమీస్, సో యాజమాన్య నిర్వహణపరమైనటువంటి ఆదాయాలు. సో ఒక సంస్థ యాజమాన్య నిర్వహణ సక్రమంగా కొనసాగించడం వల్ల ఆ సంస్థ వ్యయం తగ్గించుకోవడం, అదేవిధంగా ఉత్పత్తి పెరిగిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సంస్థ యొక్క నిర్వహణ సక్రమంగా కొనసాగినప్పుడు ఆ సంస్థ పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయాలు పొందడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్, ఒక సంస్థ ఉత్పత్తిని కొనసాగించాలంటే కొన్ని సందర్భాల్లో లోన్స్ను అక్వైర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది, రుణాన్ని సేకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఒక సంస్థ ఎక్కడైనా బ్యాంకుల వద్ద కానీ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ఏజెన్సీ నుంచి రుణాన్ని సేకరించినప్పుడు ఒకే సంస్థ ఒకే దగ్గర ఎక్కువ మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు వాటికి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మొత్తంలో లోన్ తీసుకొని ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి ప్రక్రియ కొనసాగించి ఎక్కువ మొత్తంలో లాభాలు కొనసాగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా మనకు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా టెక్నికల్ ఎకానమీస్. సో ఒక సంస్థ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించడం వల్ల నార్మల్గా శ్రామికులను వినియోగించడం కంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించడం వల్ల ఎక్కువ ఉత్పత్తి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకానమీస్. సో ఒక సంస్థ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి పరమైనటువంటి ఆదాయాలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. నార్మల్గా అనేక సంస్థలు ఈ రోజుల్లో ప్రతి సంస్థకు సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకానమీస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక సంస్థ తాము ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు ఎంతకాలం వరకు మార్కెట్లో నిలబడగలుగుతాయి, ఎక్కువ కాలం నిలబడగలుగుతాయా లేదా, ఒక సంస్థ మార్కెట్లో పేరు ప్రతిష్టలు ఎంతకాలం నిలబెట్టుకుంటుంది. సో అనేక అంశాలు పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లేదా RAW అనేటటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఏజెన్సీస్ను ప్రతి సంస్థ కూడా, ముఖ్యంగా మీరు మన దేశంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ RILను తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద thousands of crores of rupees they are spending for research and development. ఎందుకు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద అంత మొత్తంలో ఎందుకు ఖర్చు చేస్తున్నారు అంటే ప్రతి సంస్థ కూడా దీర్ఘకాలంలో అంటే ఒక 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు కాకుండా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఆ సంస్థ మార్కెట్లో నిలబడాలి అంటే 100 సంవత్సరాల తర్వాత లేదా 50 సంవత్సరాల తర్వాత లేదా 100 సంవత్సరాల తర్వాత మార్కెట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, మార్కెట్లో ఎట్లాంటి వస్తువుల వినియోగం ఉంటుంది, మార్కెట్లో వినియోగదారుల యొక్క అభిరుచుల అలవాట్లు ఎలా ఉంటాయి. సో అనేక అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. కాబట్టి సో ఆ రకంగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా సక్రమంగా నిర్వహించడం వల్ల సంస్థలకు ఆదాయాలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీస్. ఏ సంస్థనైనా లాభంని ఏ విధంగా అయితే రిసీవ్ చేసుకుంటుందో నష్టాన్ని భరించే శక్తి కూడా ఉండాలి. కొన్ని సందర్భాలలో అనేక రకాలైనటువంటి ముఖ్యంగా మనకు రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీస్ ఎలా ఉంటాయంటే రాజకీయ కారణాలు కావచ్చు లేదా అనుకోకుండా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కావచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి
ఎస్, కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల నార్మల్గా ఒక 3-4 మంత్స్ బ్యాక్ వరకు 5 మంత్స్ బ్యాక్ వరకు ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా వేగంగా ముందుకు వెళ్ళేది. సో ఎప్పుడైతే కరోనా ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్ అయిందో ముఖ్యంగా హోటల్ ఇండస్ట్రీస్ ఒకటే కాకుండా అనేక రకాలైనటువంటి సంస్థలు, అనేక రకాలైనటువంటి పరిశ్రమలు చాలా నష్టపోయి ఉన్నాయి. అందుకే మనం ఏమంటామంటే రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీస్ అనేది కూడా ప్రతి సంస్థ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. రిస్క్ బేరింగ్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్నింటికి మనం ఇన్సూరెన్స్ చేసే అవకాశం ఉంటుందేమో, కానీ ముఖ్యంగా డిమాండ్లోని తగ్గుదలను మనం ఇన్సూరెన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. డిమాండ్ ఎందుకు తగ్గిందంటే చాలా రకాలైనటువంటి కారణాలు మనం చెప్తాం. ఇప్పుడు కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్ హోమ్ ఫుడ్, దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ హోటల్ ఫుడ్. సో హోటల్ ఇండస్ట్రీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కొలాప్స్ అయిపోయిందని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా టౌన్స్లలో కానీ, కొంత మారుమూల విలేజెస్లో కానీ, లేకపోతే టౌన్స్లలో కానీ, ఈవెన్ హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లో కూడా హోటల్ ఇండస్ట్రీ కొంత తగ్గిందని చెప్పవచ్చు. సో ఈ రకంగా టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ను మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. సో పరిశ్రమ యొక్క ఉత్పత్తి, పరిశ్రమ యొక్క సైజును పెంచడం వల్ల వచ్చే ఆదాయాలను మనం బహిర్గత ఆదాయాలు, వాటిని ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటాం. వెన్ ద ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్పాండెడ్ దేర్ సైజ్ అండ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ ది ఎకానమీస్, దట్ ఎకానమీస్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటాం. సో ఒక పరిశ్రమ యొక్క ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని లేదా ఉత్పత్తి సైజును పెంచడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఆదాయాలను మనం బహిర్గత ఆదాయాలు అంటాం. బహిర్గత ఆదాయాలు రావడానికి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక 3 అంశాలు మనం బేసిక్గా మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది. ఏ స్కిల్డ్ లేబర్ వర్క్ ఫోర్స్. ఒక పరిశ్రమ బాగా ఉత్పత్తిని కొనసాగించాలంటే ఏ ఫర్మ్ కెన్ రిక్రూట్ వర్కర్స్ హూ హ్యావ్ బీన్ ట్రైన్డ్ బై అదర్ ఫర్మ్స్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ. సో ఒక పరిశ్రమ ఉత్పత్తిని నాణ్యమైనటువంటి ఉత్పత్తిని కొనసాగించబడాలంటే, నాణ్యమైన ఉత్పత్తిని చేయాలంటే ఆ సంస్థలో పనిచేసే వర్క్ ఫోర్స్ లేదా వర్కర్స్ అందరికీ కూడా మంచి శిక్షణ సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసి, మంచి శిక్షణ లేదా తర్ఫీదునిచ్చి నైపుణ్యమైనటువంటి శ్రామికులుగా మార్చేటటువంటి అవకాశాన్ని ఆ పరిశ్రమ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ పరిశ్రమ యొక్క ఉత్పత్తి ఎక్కువగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నార్మల్గా పెద్ద సంస్థలన్నీ కూడా, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు రిలయన్స్ కానీ, టాటా కానీ, లేకపోతే ఆదిత్య బిర్లా కానీ, సో మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనైనా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా, మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆయా పరిశ్రమలలో పనిచేసే శ్రామికులందరికీ కూడా పరిస్థితులను బట్టి అవకాశాలను, వారికి నైపుణ్యం కలిగినటువంటి స్కిల్డ్ లేబరర్స్గా, అంటే నైపుణ్యం శిక్షణ కార్యకలాపాలను కొనసాగించి వాళ్లకు శిక్షణ ఎక్కువగా ఇవ్వడం ద్వారా ఆ పరిశ్రమ ఎక్కువ మొత్తంలో శ్రామికులకు ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ని కల్పించి తద్వారా నైపుణ్యం కలిగినటువంటి శ్రామికులుగా మార్చి ఆ పరిశ్రమ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తిని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో అందుకే పరిశ్రమలు కానీ, ఇప్పుడున్నటువంటి కాలంలో పరిశ్రమలు పెద్ద మొత్తంలో ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ పొందాలి అంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ బి యూజ్డ్ స్కిల్డ్ లేబర్ వర్క్ ఫోర్స్. సో ఉన్న శ్రామికులకు మంచి శిక్షణ కార్యకలాపాలను కొనసాగించి ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఏ గుడ్ రెప్యుటేషన్. సో an area can gain a reputation for a high quality production. సో రెప్యుటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా సంస్థలకు వారు ఉత్పత్తి చేసే నాణ్యమైన వస్తువులను బట్టే ఆ పరిశ్రమలు కానీ, పరిశ్రమలో ఉన్న సంస్థలు కానీ రెప్యుటేషన్, పేరు ప్రతిష్టలు అనేటివి వస్తాయి. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రేమాండ్స్ సిన్స్ 1925 అని ఒక క్యాప్షన్ ఉంటుంది. సో రేమాండ్స్ క్లాత్స్ 1925 నుంచి రేమాండ్స్ క్లాత్స్ ఇప్పటికీ ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 90 years, 95 years వరకు
రేమండ్స్ కంపెనీ అనేది కొనసాగించబడుతుంది అంటే డెఫినెట్గా అట్లానే ఆ ఒక సంస్థనే కాదు, చాలా సంస్థలు గుడ్ రెప్యుటేషన్ కలిగి ఉంటాయి. ఒక్కసారి ఆ పరిశ్రమలకు పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చాయి అంటే మార్కెట్లో ఆ పేరు ప్రతిష్టలను దీర్ఘకాలంలో నిలబెట్టుకోవాలి అంటే నాణ్యమే. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ హై క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద important aspect or important component. They will have a good reputation. So industries have a good reputation. It is based on only for high quality of production. High quality of goods and services must be produced, must be production. So then only they will receive a good reputation. So నార్మల్గా మనకు సమస్త పరిశ్రమలు వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు నాణ్యమైన వస్తువులను మనం ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నామా, నాణ్యం లేని వస్తువులను మనం ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నామా అనే దాన్ని బట్టే పరిశ్రమలు ముఖ్యంగా బహిర్గత ఆదాయాలు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్పెషలిస్ట్ సప్లయర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్. సో పరిశ్రమలకు ముఖ్యంగా నాణ్యమైనటువంటి ముడి పదార్థాలు ఉండాలి, అదేవిధంగా నాణ్యమైనటువంటి మూలధన వస్తువులు ఉండాలి. When an industry becomes a large enough, it can become worthwhile or other industries called subsidiary industries to set up for providing for the needs of the industry. సో ఆ పరిశ్రమలకు కావాల్సినటువంటి ముడి పదార్థాలు కావచ్చు, ఆ పరిశ్రమలకు కావాల్సినటువంటి క్యాపిటల్ గూడ్స్ కావచ్చు, సరైన సందర్భంలో సరైన అవసరం మేరకు ముఖ్యంగా ఇన్ టైంలో ముడి పదార్థాలను కానీ క్యాపిటల్ గూడ్స్ని కానీ మనం సేకరించడం ద్వారా డెఫినెట్గా ఆ పరిశ్రమ ఎక్కువ మొత్తంలో ఆదాయాలు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్, యూనివర్సిటీస్ అండ్ కాలేజ్ రన్ కోర్సెస్ ఫర్ వర్కర్స్ ఇన్ ది లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ and banks and transport firms may provide services specially designed to meet the particular needs of the firms in the industry. సో ముఖ్యంగా పరిశ్రమలకు స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్ కానీ, యూనివర్సిటీస్ కానీ, కాలేజెస్ కానీ పరిశ్రమలకు అందించేటటువంటి లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నింటికి కూడా, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫర్మ్స్ కానీ అన్నింటికి కూడా వాళ్ళ అవసరాలను తీర్చే విధంగా స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా అందిస్తుంది. అదేవిధంగా స్పెషలిస్ట్ మార్కెట్స్. సో సమ్ లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యావ్ స్పెషలిస్ట్ సెల్లింగ్ ప్లేసెస్ అండ్ అరేంజ్మెంట్స్ సచ్ యాజ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ మార్కెట్స్. సో మార్కెట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కొన్ని సంస్థలు కొన్ని మార్కెట్లలో వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి మార్కెట్లకు కావాల్సిన వస్తువులను పరిశ్రమ ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అదేవిధంగా ఈ రోజుల్లో ఇన్సూరెన్స్ మార్కెట్స్ అని కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మార్కెట్స్గా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలకు మంచి నాణ్యమైనటువంటి అవస్థాపన సౌకర్యాలు ఉండడం ద్వారా ముఖ్యంగా ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండస్ట్రీ మే ఎంకరేజ్ ఏ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఫర్మ్స్ టు ప్రొవైడ్ బెటర్ రోడ్స్ లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లైస్, బిల్డింగ్ న్యూ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ డెవలప్ డాక్ ఫెసిలిటీస్. సో ముఖ్యంగా మనలాంటి మిక్స్డ్ ఎకానమీ కలిగినటువంటి ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాలు కలిసి పనిచేస్తుంటాయి కాబట్టి నాణ్యమైనటువంటి మేలైనటువంటి క్వాలిటేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ రోడ్స్ కానీ, రైల్వేస్ కానీ, బెటర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, లేకపోతే ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్, ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ కానీ, సో బిల్డింగ్స్ ఆఫ్ న్యూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, వాటర్ ఫెసిలిటీ కానీ, ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ కానీ అనేక రకాలైనటువంటి వాటిని అన్నింటినీ బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తి చేస్తారో తద్వారా నాణ్యమైనటువంటి మేలైనటువంటి ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తిని కొనసాగించడం, తద్వారా పరిశ్రమలకు ఎక్కువ మొత్తంలో ఆదాయాలు రావడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ డిసెకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్? వెన్ ఎకానమీస్ ఆర్ హ్యావ్ automatically diseconomies. So one coin having head and tail, how it will becomes in the real world, as well as economies are having to the firms as well as industries. Definitely diseconomies also will be includes in the firms, will be includes to the firms and industries. Diseconomies of scale are the disadvantages of being too large. సో ఎకానమీస్ ఎట్లయితే ఉంటాయో డిసెకానమీస్ అనేవి కూడా ఉంటాయి, నష్టదాయకాలు అనేవి కూడా ఉంటాయి. ఏ ఫర్మ్ దట్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ స్కేల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ టు ఏ పాయింట్ వేర్ ఇట్ ఎన్కౌంటర్స్ రైజింగ్ లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఈజ్ సెట్ టు బి అండ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇంటర్నల్ డిసెకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. సో దీర్ఘకాలంలో
సగటు వ్యయం పెరుగుతూ ఉంటే నష్టాలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డిసెకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. సో జనరల్లీ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ డిసెకానమీస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే హయ్యర్ లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫర్మ్ గ్రోయింగ్ టూ లార్జ్. సో దీర్ఘకాలిక సగటు వ్యయం ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయం ఎక్కువ పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా నష్టదాయకాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సంస్థలకు. అదేవిధంగా పరిశ్రమలకు ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సేమ్ పరిశ్రమలకు కూడా హయ్యర్ లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఇండస్ట్రీ గ్రోయింగ్ టు లార్జ్. సో దీర్ఘకాలంలో పరిశ్రమలకు కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో దీర్ఘకాలిక సగటు వ్యయం పెరుగుతుంది కాబట్టి తద్వారా నష్టాలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా గ్రోయింగ్ బిహైండ్ ఎ సడన్ అవుట్పుట్ కెన్ యూస్ firm's average cost to rise. This is because the firm may encounter a number of problems including difficulties. సో జనరల్లీ డిసెకానమీస్ ఏ విధంగా సంస్థకు వస్తాయంటే కంట్రోలింగ్ ద ఫర్మ్, కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, పూర్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్. సో ఫర్మ్ను కంట్రోల్ చేయలేకపోవడం, కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవడం, పూర్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో లేకపోవడం సంస్థకు. తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ డిసెకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. సో బహిర్గత నష్టదాయకాలు పరిశ్రమలకు వచ్చి నష్టదాయకాలు ఎలా ఉంటాయంటే జస్ట్ యాజ్ ఎ ఫర్మ్ కెన్ గ్రో టు లార్జ్ సో కెన్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. సో సంస్థలన్నింటినీ కలిపే పరిశ్రమ అవుతుంది కాబట్టి అది గ్రోనప్ స్టేజ్లో పెద్ద మొత్తంలో అవుతుంది కాబట్టి సో నష్టాలు వచ్చే లార్జ్ ఫర్మ్స్. సో పెద్ద సంస్థలు ఉండటం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంక్రీజ్, రవాణా పెరగటం. కంగెషన్. సో కంగెషన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. ఇంక్రీజ్ జర్నీ టైం. సో సంస్థలు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల రవాణా పెరిగిపోవడం. హై ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్, ఎక్కువ మొత్తంలో రవాణా ఖర్చులు పెరిగిపోవడం. రెడ్యూస్డ్ వర్కర్స్ ప్రొడక్టివిటీ. సో శ్రామికులు ఉత్పాదకత తగ్గిపోవడం. సో గ్రోత్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ మే ఇంక్రీజ్ కాంపిటీషన్ ఫర్ రిసోర్సెస్ పుషింగ్ అప్ ప్రైస్కి ఎక్విప్మెంట్ అండ్ లేబర్. సో ఒక పరిశ్రమ నష్టాలు రావడానికి ఈక్విప్మెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే లేబరర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోవడం కావచ్చు, మొదలైన అన్నీ కూడా నష్టాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి మీకు సో అండర్ ది కాస్ట్ కర్వ్ అనాలిసిస్ we were discussed about short run cost curves as well as long run cost curves. Overall we have completed from this topic short run cost curves as well as long run cost curve, and in that way we were discussed internal economics and external economics, as well as we were discussed about diseconomies also. Overall we have completed almost 2 or 3 topics. So my dear students and my dear viewers, మీరు ఈ వీడియో లెసన్ ద్వారా మీరు వీక్షించి తగినటువంటి సూచనలు సలహాలు మీ కామెంట్స్ రూపంలో ఇస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ అనండి.